Good evening, everyone. Welcome to the Sankalp Learning Solutions. Today, I'm going to teach you the topic, the chapter, How do organisms reproduce, which comes under the subject science of 10th standard. So today, in this chapter, How do organisms reproduce, today we are going to study as a session 2. Means yesterday we covered some portions in this chapter. So today is the session 2. In this chapter, yesterday we studied about the importance of reproduction. The basic unit of reproduction means what is the key role of cells in the reproduction, and what is the requirement for reproduction, and what happens, what promotes in the cellular level for reproduction, and about the evolution, importance of the evolution, and how evolutions occur. These things we yesterday studied about the importance. Also, we studied about asexual reproduction. Asexual reproduction is a type of reproduction which is mainly a type of reproduction like lower organisms, like unicellular organisms and various other lower organisms, which this asexual reproduction is mainly depending on. In this session today, we are going to study about the sexual reproduction and the importance of sexual reproduction, and the sexual reproduction in a flowering plant or in a flower, and the sexual reproduction in humans. These and all topics we are going to cover in this today's session 2 of how do organisms reproduce. Sexual reproduction. Sexual reproduction is a biological process of creating new organisms by combining genetic material from two parents of different sexes through the fusion of male and female gametes. ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಓಮ್, ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ, ಇದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೈನ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕಲಿತ ಹಾಗೆ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ways, possibilities of asexual reproduction, in what and all the way which the organism follow to be asexually reproduce. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಏಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೂ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೂ ಇದೇನು ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಜರ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಕೀ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಏಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ reproduction without any sex organs or any germ cells. Germ cells and specific germ cells which belongs to a particular gamete, either male or female. So as we already studied about the asexual reproduction, then how it differs from the sexual reproduction which differs from asexual reproduction. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದೆವು. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. By taking the example of human reproduction under sexual reproduction, because in humans the reproduction process is the sexual reproduction. Humans ಅಲ್ಲಿ
ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, both individuals who respectively male and female who possess both organs specifically meant for male and female, and it has its own role. ಈ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ರೋಲ್ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ರೋಲ್ ಉಂಟು ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ಸೆಕ್ಸಸ್. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್. ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರೆಹುಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಈ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2-3 ಇಂಚಸ್ ಅಗಿವಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ಗಳು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋಪ್ರೊಡೈಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮಿನ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೀ ರೋಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹದ್ದು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓವರಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್, ಈ ಎರಡು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೆಂಡರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ reproductive organs or the reproductive organs which the germ cells produced respectively. germ cells ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಓವಾ ಇರಬಹುದು, ಇದರ ಏನು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡುವ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತ ಹಾಗೆ ಏಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಈಸಿ ಆಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಮೆಥಡ್. ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಹ ಅದು. But in case of sexual reproduction is bit complicated. Not exactly I can use the word as complicated. It is complex. Yeah, we can consider it as a complicated also in some cases. ಆದ್ರೆ ಈ ಏಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ.
ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ the first one, no genetic variation. ನಾವು ನಿನ್ನೆ asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ ಹಾಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಈ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನ ರೋಲ್ ಎಂತ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾಕಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಸೊ ಈ asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ all offspring are genetic copies of the parent, meaning there is no diversity within a population. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50-60 ನಾಯಿಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳೇ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇರುವಂತಹದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ, ಈ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಿನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಏನು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ asexual reproduction ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತಹ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ನೀನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 99.99% ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು. ಮೀನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಫಿನೋಟಿಪಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು asexual reproduction ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೋ ಅಡಾಪ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ. ಅಡಾಪ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅಡಾಪ್ಷನ್. ಅಡಾಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಡಾಪ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಅದರ ಸಿನಾನಿಮ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ asexual reproduction ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳು. ದ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೈಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಏನು ಈ ಡಿವೈಡ್ ರಿಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರ ಈ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಟೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಡೈ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಏನು ಈ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಡೈ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಸತ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವು 1-2-3 ಉಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಈ ಉಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಂದ ಆ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಡಾಪ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್. Rapid multiplication can lead to an overabundance of individuals, which can cause intense competition for limited source like food and space. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, asexual reproductions ನಾವು ಇನ್ನೇನು ನೋಡಿದೆವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ one minute.
ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಇನ್ನು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಫರ್ದರ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನು ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ 1,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ 1,000 ಜನ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ಬಿಟ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, 2,000 ಜನರಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಡನ್ ಒಂದು ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹದ್ದು ಇಂಥ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಅಡಾಪ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಸಾಯ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹೇಳುವಂತ ಟರ್ಮ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಾಯ ವೂಂಡ್ ಇರಬಹುದು, ಕಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಇದರ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಅದರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಆಗುವಂತಹ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ನೋಡುವ, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಓವರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ವಿದೌಟ್ the shuffling of genes that occurring in sexual reproduction, making the population less resilient. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇದನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರೀಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಫರ್ದರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಫಲಿಂಗ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೀನೋಮ್ಗಳು, ಈ ಜೀನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಇದು ಶಫಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶಫಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ಲೋ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವೆ. ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ genetic combinations from two parents means evolution proceeds very slow. ಈ asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ evolution ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. This hinders the long-term survival of the species in a ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬಹುದು. ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಹೌ ಟು ಸರ್ವೈವ್? ಈ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತಹ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಥ್ರೂ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆವು ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದಾ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ,
ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮನುಷ್ಯರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಈ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಷ್ಟು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇದು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರವರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ರೇಸ್ ನ ಒಂದು ಎರಡು ಈ ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಲ್ಲಿಯ ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇರುವಂತಹ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ನೇಚರ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಶ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಎನಿ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೈ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲೋಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ಲಿ ಮೋರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಏನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದಾಗಿ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ allows the organisms to get adapt with the environment. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರೇಸ್ ನವರು ಇರಬಹುದು, ಆಫ್ರಿಕನ್ ರೇಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ ನ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೈಫ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ variation in the genes of a particular individuals who belongs to the specific region, specific type of environment. So it is possible because of the sexual reproduction. While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಸರ್ವೈವಲ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ DNA ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಕಾಪೀಸ್ may not function properly or they may get degraded or die. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗದೇ ಹೋಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ DNA ಕಾಪಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ಏನು ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಈ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಆ ವಿಷಯ, ಆ ಒಂದು ಮೈನ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ in DNA can be speeded by using accumulated variations
from the previous generations by involving two different individuals. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫಿಮೇಲ್. ಈ ಎರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಇಬ್ಬರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಏನು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. To combine the genetic variations of two different individuals to incorporate it in a new generation organism, sexual method of reproduction is required. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಈ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಅವರ ಏನು ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಈ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಈ ನ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೊಸ ಏನು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಫರ್ದರ್ ಆ ಏನು ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬದುಕ್ತದೋ ಆಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬದುಕ್ತದೋ ಆಗ ಅದೇನೆಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದರ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅದನ್ನು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟೈಪ್. ಈ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟೈಪ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಎರಡು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಇದನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟೈಪ್ ನ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಸಹ, ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಪಿ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೇ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟಿನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಈ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟೈಪಿನ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿಎನ್ಎ, ಆ ಡಿಎನ್ಎ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಡಿಎನ್ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವ್ದು ಜೀನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈ ಜೀನ್ಗಳು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏನು ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು 23 ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಈ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇದರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಎಂತ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೀವು ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಈ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್.
two gamete cells combine and zygote is formed. Their gamete cells or germ cells are different from each other. ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಏನು ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದರ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಓವಾ ಇರಬಹುದು, ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಒಂದು ಕೀ ಫೀಚರ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಮೋಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವ. Sexual reproduction in flowering plants. The reproductive parts of angiosperm are located in the flower. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಉಂಟು, 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟಾ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಈ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೈಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್, ತುಂಬಾನೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟಿನ ಒಳಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೀಡ್ಸ್ ಇದರ ಒಳಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿನ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ವಾ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಪಲ್. ಸೆಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಪೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ನಡುವಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಸೆಪಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪೆಟಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ರೋಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಈ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದೊಂದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್, ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಉಂಟು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು, ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ವರ್ಮಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅದೇ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಏನು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಈ ಫ್ಲವರ್ ನ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಎರೈಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಫಿಲಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಆಂಥರ್ ನ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಆಂಥರ್ ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಾಟ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಡಾಟ್ ಅಥವಾ ವೈಟಿಶ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಫ್ಲವರಿನ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 2 3 4 5 6 ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಮೇ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಫ್ಲವರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪಿಸ್ಟಿಲ್, ಈ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, 1 ಮಿನಿಟ್. ಈ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್, ಓವರ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡದಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು, ಈ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಅಂತ ಏನು ತೋರಿಸಿದಾರೋ ಅದು ಇದು ಓವರಿ, ಈ ರೀಸನ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಪೋಲನ್ಸ್ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಗಾಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಇದು ಈ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಇದು ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಥರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಗಡಬೇಡಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿಲಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಏನು ಈ ಹನಿ ಬಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನಿ ಬಿ ಕೂತು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಫೀಚರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಹ ಒಂಥರ ಪೌಡರ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನು ಈ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಅದು ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನು ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಯಾವುದು ನಾನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಆಂಥರ್ ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು ಅದೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬರ್ತದೋ ಈ ರೀಜನ್ಗೆ, ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದಿಂದ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ 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 ಈ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಬಹುದಲ್ವಾ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಮೂಲಕ ಈ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಸೀದಾ ಫ್ಲೋದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಅದು ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ವಾ, ಈ ಓವರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು 8th or 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿನ
ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ, ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಏನು ಈ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇದು ಓವರಿ. ಈ ಓವರಿಯ ಒಳಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫಿಮೇಲ್ ಏನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿಯ ಒಳಗೆ ಓವಾ ಸೆಲ್ ಇರುವಂತಹದ್ದಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೊಸ ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫರ್ದರ್ ಸೀಡ್ ಐದರ್ ಮೊನೊಕೊಟೈಲಿಡನ್ ಇರಬಹುದು, ಡೈಕೊಟೈಲಿಡನ್ ಇರಬಹುದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ನು ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಆ ರೀತಿ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಇದು ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇದು ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ 8th or 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಲಿಯುವುದರ ಮೊದಲು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ 8th or 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು 8th 9th ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫಾಂಟ್ ಬೇಬಿ, ಕಿಡ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ಟೀನೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿಯನ್ನು, ಗ್ರೋತಿನ ಹೈರಾರ್ಕಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ಫಾಂಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೆಯ ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇನ್ಫಾಂಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನೇ ಇನ್ಫಾಂಟ್ ಬೇಬಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಗು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಕಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಏಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರೀ ಟೀನೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು 13 years 14 yearsಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಟೀನೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೀನೇಜ್ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟೀನೇಜ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಟೀನೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುದಿದ್ರೆ ಈ ಟೀನೇಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬಹುದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರಬಹುದು, ಇದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಗ್ರೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಸೈಜ್. ಅದೇ ಇನ್ಫಾಂಟ್ ಬೇಬಿ, ಕಿಡ್, ಪ್ರೀ ಟೀನೇಜ್, ಈ ರೀತಿ ಈ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೈಜ್ ಇರಬಹುದು, ಹೈಟ್ ವೈಟ್ ಇರಬಹುದು, ಇಂತಹ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾಂಟ್ ಬೇಬಿ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ತಲೆಯ ಸೈಜಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕೈ ಕಾಲು ಇರ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆ ಮಗು ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಕಿಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಟೀನೇಜ್, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಏಜ್ ಹಾಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ರೇಷಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಬಾಡಿಯ ಹೈಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾಂಟ್ ಬೇಬಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಸಪುರ ಆಗ್ತದೆ, ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅದೇ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಬಾಡಿಯ ಒಂದು ಆ ಬಾಡಿ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಟೀನೇಜ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಡಿ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ such similar changes will happen in both boys and girls.
ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಥವಾ ಟೀನೇಜ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಏಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಚೇಂಜ್, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ಫಿಮೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚೇಂಜ್, ಮೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ಆಗುವಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಜೆಂಡರ್. There are some specific changes will happen which are different in both boys and girls. ಯಾವ್ದು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಮಿಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ, ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಏನು ಈ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಶೇಪ್ಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಬಹುದು, ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಶೇಪ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ರೋತ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥೈಸ್ ಇರಬಹುದು, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಏನು ಈ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಒಂದು ಈ ಟೀನ್ ಏಜ್ ಅಥವಾ ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತಹ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಶೇಪ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅದೇ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಏನು ಈ ಜೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅದರ ರೋಲ್ಗಳು ಇರುವಂತಹದ್ದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. Some body functions are also differ as compared between boys and girls. ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳೇನಿದೆ, ನಾನು ಸಿಮಿಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಮೇಲ್ ತಾಯಿ ಆಗುವಾಗ ವೆನ್ ಶಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಎ ಬೇಬಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಮೇಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ಈ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್, ಅದು ಮೇಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೈ ಕಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಅಡಲ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ತನ್ನ ಏನು ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನಿದೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಈ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೋ ಆಮೇಲೆ ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೇಬಿ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಬಹುದು, ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಏನಿಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಎರಡು ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ಡಕ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದು ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ಸೈಡ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಅಥವಾ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ಏಜ್ಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಮೇಲಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಈ ಎಪಿಡಿಡಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಡಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಎರಡು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಗೆ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಮೂಲಕ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಿರೋ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಜೆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಈ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ನ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲಿನ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಮೇಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮೇಲಿನ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವುದು ಅದು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಲೋವರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯ ಈ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಈ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಉಂಟು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಸಮೌಟ್ 2 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲೋ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇದೆ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಈ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ನ ಲೋವರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ನ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡದಿದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ವೆಜೈನಾದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವ ಈ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ವೆಜೈನಾದಿಂದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬರುವಂತಹ ಈ ಪಾತ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ಈ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ಯೂಟೆರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಮದರ್ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೆನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ಯೂಟೆರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಓವರಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ 2 ಓವರಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ 2 ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಓವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಓವಾ ಈ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಓವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್. ನಾನು ಆಗ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಜೆಂಡರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳೇ ಬೇರೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್. ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದು ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ 28 ಡೇಸಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಓವಾ ಏನಿದೆ, ಓವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಟೆನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಓವಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಝೈಗೋಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓವಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫರ್ದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು
ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಡಲ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಟಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಬಿಯಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಓವಮ್, ಅದು ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಈ ಒಂದು ಓವಮ್ನ ಸುತ್ತ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅದು ಫರ್ದರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಈ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಫೀಟಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾಳೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾಳೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆವು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆಯ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೆವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಾಳೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್.